नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज આપણે મિત્રો ચર્ચા કરવાની છે કે વિષય જે છે મિત્રો આપણો કયો છે ગુજરાતી। બરાબર, ગુજરાતી વિષયની આપણે ચર્ચા કરવાની છે। જે 50 પ્રશ્નો જે છે મિત્રો મોડ્યુલ પ્રશ્નો એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે। પરીક્ષાની અંદર ગુજરાતીમાંથી કેવી કેવી વસ્તુ તમને પૂછી શકે તો ખાસ તમારે અહીંયા ધ્યાન દેવાનું છે અને વારંવાર અવારનવાર પરીક્ષામાં પૂછાતા પણ પ્રશ્નો આમાં આવશે। तो જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 થી શરૂઆત કરીએ કે કાર્તિકેય કોના પુત્ર હતા? શંકરના પુત્ર હતા, રામના પુત્ર હતા, કૃષ્ણ કે બ્રહ્માજી? તો કાર્તિકેય જે છે મિત્રો એ શંકરના પુત્ર હતા। એના પછી પ્રશ્ન નંબર 2, સિંહની આકૃતિવાળું આસન, બરાબર, એને શું કહેવાય? તો સિંહની આકૃતિવાળું આસન એને કહેવાય મિત્રો સિંહાસન। બરાબર, તો ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે સિંહાસન। સિંહાકૃતિ, સિંહસ્ય नहीं आवे सिंहस्थ, बराबर। सिंहनी आकृतिवाळुं आसन एटले सिंहासन। चलो एना पछी नेक्स्ट आपणे आगळ वात करीए। प्रश्न नंबर 3, उनाळे कोनी सोबत गमे छे? संध्यानी, उष्मा, उषानी, मज्जा के रात्रि? तो उनाळे जे छे मित्रों ई संध्यानी सोबत गमे छे। एना पछी प्रश्न नंबर 4, सिंहनी गर्जनाने शुं कहे छे? सिंहनी गर्जना जे छे एने शुं कहेवाय? कलरव, डणक, घोंघाट के टहूक? तो सिंहनी गर्जना ने डणक कहेवामां आवे छे। एना पछी 5 नंबरनो प्रश्न, बच्चू बच्चू केवी रीते बावो बन्यो? बच्चू जे छे ई केवी रीते बावो बन्यो? जटा बनावी, भभूत लगावी, खाखी बावो के विकल्प ए अने बी बने? तो विकल्प ए अने बी बने आवशे। जटा बनावी अने भभूत लगावी बच्चू जे छे ई बावो बन्यो हतो। एना पछी नेक्स्ट आपणे आगळ जईए। प्रश्न नंबर 6, नाय कोण, तरे कोण, ठंडा पाणीमां पड़े कोण? आवुं कोण कहे छे? नाहे कोण, तरे कोण, ठंडा पाणीमां पड़े कोण? आवुं कोण कहेतुं हतुं? बतकनुं बच्चुं, माछलीनुं बच्चुं, काचबानुं बच्चुं के देडकानुं बच्चुं? तो एमां आवशे ऑप्शन ए जवाब, बतकनुं बच्चुं कहे छे। बराबर, आमां तमारा पाठना आधारे पण प्रश्न हशे। धोरण 3 થી 5 गुजराती व्याकरण, कविओना नाम, पाठना आधारे पण तमने परीक्षामां प्रश्न पूछी शके। 7 नंबरनो प्रश्न, हज करी आवनार व्यक्तिने शुं कहे छे? जे हज करीने आवे ई व्यक्तिने शुं कहेवाय? हज, पादरी, हाजी के साधु? तो एने कहेवाय मित्रों ऑप्शन सी, हाजी कहेवामां आवे छे। चलो एना पछी नेक्स्ट आपणे जोईए प्रश्न नंबर 8, पुण्यनुं विरोधी जणावो। पुण्यनुं विरोधी शुं थशे? खोटुं, पाप, दुख के सुख? तो एमां आवशे मित्रों पाप। पुण्यनुं विरोधी पाप। 9 नंबरनो प्रश्न, उनाळानी सखत गरम हवाने शुं कहेवाय? तो उनाळानी सखत गरम हवा होय तो एने मित्रों लू कहेवामां आवे छे। एना पछी 10 नंबरनो प्रश्न, वडील ने क्या शब्दों थी संबोधन थाय? तो वडील ने जे छे मित्रों आपणे आदरणीय शब्द थी संबोधित करीए छीए। चलो एना पछी नेक्स्ट 11 नंबरनो प्रश्न, आँख तो नयन, जंगल तो शुं थाय? तो आँखनो समानार्थी शब्द छे नयन। तो जंगलनो समानार्थी शब्द क्यो थशे? पर्वत, नदी, वन के आकाश? तो एमां आवशे ऑप्शन सी, एनो अर्थ थशे वन। चलो एना पछी 12 नंबरनो प्रश्न, आँख फाटवी रूढ़िप्रयोगनो अर्थ आपो। आँख फाटवी एटले दुखी थवुं, खूब ज रड़वुं, आंधळुं थवुं के गुस्से थवुं? तो आँख फाटवी एटले गुस्से थवुं। बराबर। 13 नंबरनो प्रश्न, फीकरनो विरोधी शब्द आपो। तो फीकर जे छे एनो विरोधी शब्द छे मित्रों बेफिकर। चलो एना पछी नेक्स्ट 14 नंबरनो प्रश्न, आप खाली जग्या जरा काम हतुं? तो आपणुं आखुं वाक्य वाँचो, नु, नो, नी, नु, ना। बराबर, प्रत्यय लगाडवानो छे। तो आपनुं जरा काम हतुं, ऑप्शन ए जवाब आवशे। एना पछी 15 नंबरनो प्रश्न, रस्ता वच्चे खाली जग्या पड्यो हतो। तो रस्ता वच्चे कोण पड्युं हतुं? तो नीचे बधे पत्थर ज लखेलुं छे, पण पत्थर साचो शब्द केवो छे? तो ऑप्शन बी, पत्थर पड्यो हतो। 16 नंबरनो प्रश्न,
ઉર તણાવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. ઉર તણાવ, વસ્ત્ર ખેંચવા, પૂર આવવું, ઉધરસ આવવી કે દિલ ખેંચવું. તો ઉર તણાવવું એટલે દિલ ખેંચવું એ એના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ છે. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જોઈએ 17 નંબરનો પ્રશ્ન. વિરોધી આપો. ઉગમણું તો શું થાય? પાસે, નજીક, આથમણું કે દૂર. તો ઉગમણુંનો વિરોધી થશે મિત્રો આથમણું. એના પછી 18 નંબરનો પ્રશ્ન. મશ શબ્દનો અર્થ આપો. મશ, લાચારી, મેષ, કાજળ કે દર્દ. તો મશ શબ્દનો અર્થ થશે કાજળ. આંખે લગાવવા માટે આપણે મશ લગાવ્યું છે ને એને કાજળ પણ કહેવાય. 19 નંબરનો પ્રશ્ન. રુદ્રાક્ષના મોટા મણકાની માળાને શું કહે છે? રુદ્રાક્ષના મોટા મણકાની માળા હોય એને શું કહેવાય? વેઢ, કિનખાબ, બેરખો કે સુરવાલ. તો એને કહેવાય મિત્રો બેરખો. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 20 નંબરનો પ્રશ્ન. સાચી જોડણી આપણે પસંદ કરવાની, ખોટી જોડણી કઈ છે એ ગોતવાની છે. તો સ્તુતિ પહેલું લખ્યું એ સાચી જોડણી છે. કેમ લખાય જોઈ લેજો. પરિસ્થિતિ એ પણ સાચી જોડણી છે. પ્રતીક એ પણ સાચી જોડણી છે. પગરખું જે છે એ જોડણી ખોટી છે. પગરખું ખું જે છે ને છેલ્લે આવી રીતે આવશે, બરાબર. એટલે પગરખું જે છે એ જોડણી કેવી છે? ખોટી છે. એના પછી 21 નંબરનો પ્રશ્ન. રોશની મારી બહેન છે. ખાલી જગ્યા વાંચવાની રીત મને ગમે છે. રોશની મારી બહેન છે. નીચે જુઓ તેની, તેણી અને વિકલ્પ એ અને બી બંને કે એક પણ નહીં. તો રોશની મારી બહેન છે. તેની વાંચવાની રીત મને ગમે છે. તેણી વાંચવાની રીત ન આવે, તેની આવશે. શું આવશે? તેની. ઓપ્શન એ આવશે. તેની વાંચવાની રીત મને ગમે છે. ચાલો આ 21 નંબરનો પ્રશ્ન. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જઈએ 22 નંબરના પ્રશ્નની અંદર. પુત્ર કેવો, જેમાં પુત્રનું લિંગ ઓળખો. પુત્ર કેવો, બરોબર, એનું લિંગ ઓળખવાનું છે. સ્ત્રીલિંગ, નપુંસકલિંગ, પુલ્લિંગ કે એક પણ નહીં. તો પુત્ર કેવો તો એનું લિંગ આવશે મિત્રો પુલ્લિંગ છે. 23 નંબરનો પ્રશ્ન. દીન તો દિવસ થાય. દીન કેવી રીતે લખ્યો જોઈ લેજો. પછી દીન તો ગરીબ થાય. ખાલી રસ્વ દીર્ઘમાં ભૂલ પડી જાય તો એનો અર્થ બદલી જાય છે મિત્રો. તો પાણી આવી રીતે લખ્યું હોય તો એનો અર્થ શું થાય? અને પાણી લખ્યું હોય આવી રીતે તો એનો અર્થ થશે જળ. આપેલ ખાલી જગ્યા તમારે ભરવાની છે. તો એ જે પાણી લખ્યું એનો અર્થ થશે મિત્રો હાથ. શું થશે? હાથ. ચાલો એના પછી 24 નંબરનો પ્રશ્ન. મંજિલ સુધી પહોંચવા મથતું પાત્ર. મંજિલ સુધી પહોંચવા મથતું પાત્ર એને શું કહેવાય? મજધાર, કીરદાર, વારસ કે હકદાર. તો એને કહેવાય મિત્રો કીરદાર. તો મંજિલ સુધી પહોંચવા મથતું પાત્ર. 25 નંબરનો પ્રશ્ન. ધેરૈયા શું લઈને આવ્યા હતા? પતંગ લઈને, પિચકારી, ફિરકી કે એ અને બી બંને. તો ધેરૈયા જે છે એ મિત્રો પિચકારી લઈને આવ્યા હતા. ઓપ્શન બી જવાબ આવશે. 26 નંબરનો પ્રશ્ન. ડૉક્ટર ભીમરાવનો જન્મ કયા રાજ્યમાં થયો હતો? ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર જે છે એનો જન્મ કયા રાજ્યમાં થયો હતો? મિઝોરમ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત કે મધ્યપ્રદેશ. તો એમાં આવશે મિત્રો મધ્યપ્રદેશની અંદર એનો જન્મ થયો હતો. 27 નંબરનો પ્રશ્ન. દર 4 વર્ષે યોજાતો વિશ્વ રમતોત્સવ ને શું કહે છે? 4 વર્ષે યોજાય. કેલિપર્સ, ગેમ, ઓલિમ્પિક કે ઓજસ. તો એને કહેવાય મિત્રો ઓલિમ્પિક. ઓપ્શન સી જવાબ આવશે ઓલિમ્પિક. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ મિત્રો 28 નંબરનો પ્રશ્ન. તમારે નીચેના શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. પિકનિક, પંચમહાલ, પીછું, પિકદાની અને પૈસાદાર. જો મિત્રો આ તમે ન કર્યું હોય હજી પણ તો શબ્દકોશના ક્રમમાં કેમ ગોઠવાય એ ખાસ શીખી લેજો. ફરજિયાત મિત્રો આના 3 થી 4 પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછાય છે, બરોબર. તો આમાં તમારો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી. સૌથી પહેલા આવશે મિત્રો પંચમહાલ, એના પછી પિકદાની, એના પછી પિકનિક, એના પછી પીછું અને એના પછી પૈસાદાર. 29 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેનામાંથી સાચી જોડણી વાળો શબ્દ શોધો. સાચી જોડણી આમાંથી નીચેનામાંથી કોની છે?
સૌથી પહેલાં શિલ્પી આપ્યું એ ખોટી છે, આબેહૂબ એ સાચી જોડણી છે, પછી તરકીબી ખોટી છે, આવે રસ્વ ની આવે દીર્ઘ આવશે, નિષ્ણાંત તો માથે મીંડું આવે, જો અહીં નિષ્ણાત લખ્યું, નિષ્ણાંત આવે, બરાબર, એટલે ઓપ્શન બી જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી આપણે જોઈએ 30 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેનામાંથી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ પસંદ કરો. સાચી જોડણી ગોતવાની છે. હરિચંદ્ર, જોઈ લેજો ખાસ, વિદ્યાર્થીની, નિશ્ચિત, હાઈસ્કૂલ, તો આમાં પણ જવાબ આવશે તમારો ઓપ્શન બી, વિદ્યાર્થીની એ સાચી જોડણીવાળો શબ્દ છે. ચાલો એના પછી 31 નંબરનો પ્રશ્ન. તો આ પ્રશ્ન મિત્રો આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણના જ્યારે પ્રશ્નો જોતા હતા ત્યારે પણ આવી ગયેલો છે કે મોલ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ આપો. મોલનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે મિત્રો પાક. 32 નંબરનો પ્રશ્ન. અજવાળું શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કયો છે? અજવાળું એનો વિરુદ્ધાર્થી પ્રકાશ, અજવાશ, અંધારું કે પ્રભાત? તો અજવાળુંનો અર્થ થશે મિત્રો અંધારું, એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાનો છે. ચાલો એના પછી આપણે નેક્સ્ટ 33 નંબરનો પ્રશ્ન. પીલું શબ્દનો અર્થ શું થાય? પીલું શબ્દનો અર્થ શું થાય? લીલું, મરઘીનું બચ્ચું, પીળું કે બિલાડીનું બચ્ચું? તો પીલુંનો અર્થ થશે મિત્રો મરઘીનું બચ્ચું. એના પછી નેક્સ્ટ 34 નંબરનો પ્રશ્ન. દુનિયામાં સૌથી મોટું તીર્થ મા બાપ છે. આ વાક્ય કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે? બરોબર, તો આ વાક્ય જે છે ગણેશ બોલે છે અને એના માતા પિતાને કહે છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 35 નંબરનો પ્રશ્ન. મહેતલ શબ્દનો અર્થ જણાવો. મહેતલ, મુદલ, મહેનત, મહેલ કે મુદત? તો મહેતલ શબ્દનો અર્થ થશે મિત્રો મુદત. એના પછી 36 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેનામાંથી કયું વાક્ય ખોટું છે એ આપણે ગોતવાનું છે. તો પહેલું, ઝવેરચંદ મેઘાણી લોક સાહિત્યકાર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, તો એ સાચું વાક્ય છે, આપણે ખોટું ગોતવાનું છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી મૂરખના સરદારનો પાઠના લેખક છે, એ ખોટું છે, ઓપ્શન બી જવાબ આવશે. પછી આગળ વાંચીએ. ઝવેરચંદ મેઘાણી રાષ્ટ્રીય શાયર તરીકે ઓળખાય છે, એ પણ સાચું છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી અષાઢી સાંજના અંબર ગાજે કવિતાના કવિ છે, એ પણ સાચું છે, એટલે ઓપ્શન બી જવાબ આવશે. મૂરખના સરદાર પાઠના લેખક નથી. એના પછી નેક્સ્ટ 37 નંબરનો પ્રશ્ન. તમે આટલામાં ક્યાંય ઊંટ જતું જોયું? વાક્યમાં સર્વનામ શબ્દ કયો છે? જો કોકને પૂછતા હોય તો આપણે કોકને કોઈ વ્યક્તિ હોય ને પૂછી તો એનો શબ્દ શું વાપર્યો? તમે. નામની જગ્યાએ સર્વનામ વપરાય, એટલે કોઈ પણ બીજા અર્થમાં એને પૂછે. તમે નામ ન આવડે એટલે આપણે શું કહીએ? તમે. તો તમે જે છે એ અહીંયા તમારું સર્વનામ છે. તમે આટલામાં ક્યાંય ઊંટ જતું જોયું, એટલે આમાં તમે શબ્દ આવશે, જવાબ આવશે. 38 નંબરનો. તમારા વડીલો ખાલી જગ્યા મારા વંદન કહેજો. તમારા વડીલો, ઓપ્શન જોઈ લો નીચે, એટલે પ્રત્યય મૂકવાનો છે. તો તમારા વડીલોને મારા વંદન કહેજો. બરાબર, વાક્ય મસ્ત રીતે બને છે, એવી રીતે જવાબ તમારે પ્રત્યય મૂકવાનો હોય છે. એના પછી નેક્સ્ટ 39 નંબરનો પ્રશ્ન. એ પણ એવો છે મિત્રો, તમારે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. તો બધા ઓપ્શન તમારે જોવા પડે. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, ઇન્દ્રિય, ઉધરસ, ટેવ, ભૂલ અને શરદી. બરાબર, જોઈ લેજો ખાસ બધા ઓપ્શન કેવી રીતે તમારે ટીક માર્ક કરવું પડે, શબ્દકોશના ક્રમમાં કેમ ગોઠવાય. બધા વ્યાકરણના પણ મિત્રો આપણે વિડીયો બનાવેલા છે, ગુજરાતી વ્યાકરણ ભાગ 1, ભાગ 2, ભાગ 3 એવી રીતે. બરાબર, એટલે એ પણ તમે વિડીયો જોઈ શકો, આપણે વ્યાકરણ સમજાવેલું છે. 40 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેનામાંથી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ શોધવાનો છે. સાચી જોડણી કોની છે? તો આમાં આવશે મિત્રો સાચી જોડણીવાળો શબ્દ છે ઓપ્શન ડી, ઓલિમ્પિક. નિષ્ક્રિય ખોટું છે, નિર્ધાર ખોટું છે અને કેલિપર્સે ખોટું છે. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 41 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેનામાંથી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ આપણે ગોતવાનો છે. તો આમાં આવશે મિત્રો ઓપ્શન સી તમારો જવાબ આવશે, સાચી જોડણી. સ્તુતિ ખોટું લખ્યું, બરાબર, પ્રીત ખોટું લખ્યું, પ્રતિકે ખોટું લખેલું છે. હમણાં આની પહેલાં આપણે પ્રશ્ન આવી ગયો 20 નંબરનો હતો, સ્તુતિ જે છે એ આમ લખાય.
અહીંયા તમને કેમ આપ્યું છે તમે જોઈ શકો છો. પછી પ્રતીક જે છે એ પ્રતીકમાં તમારે તી આવી રીતે આવશે, બરાબર. પછી પ્રીતની અંદર પ્રીત આમ આવશે, પ્રીત આવી રીતે નહીં આવે. એટલે આવી રીતે તમે સાચી જોડણી નક્કી કરી શકો છો. 42 નંબરનો પ્રશ્ન, પગે પાંખો ફૂટવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શું થાય? પગે પાંખો ફૂટવી એટલે ખૂબ જ ઉત્સાહમાં આવી જવું, બરાબર, એનો અર્થ એવો થશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 43 નંબરનો પ્રશ્ન, પારંગત શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે? પારંગત, તો પારંગત શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે મિત્રો હોશિયાર. શું થશે? હોશિયાર. 44 નંબરનો પ્રશ્ન, નિરાંત શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કયો છે? બરોબર, નિરાંત તો આપણે એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે મિત્રો ઉતાવળ. નિરાંત એની ઉતાવળે આપણે આ એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે. 45 નંબરનો પ્રશ્ન, તસ્દી શબ્દનો અર્થ શું થાય? રદ્દી, સસ્તી, તસ્બી કે તકલીફ? તો તસ્દી શબ્દનો અર્થ થશે તકલીફ. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 46 નંબરનો પ્રશ્ન, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો. નદી કે દરિયા વચ્ચે આવેલો જમીનનો ભાગ. આ પણ પ્રશ્ન આપણે આવી ગયો. નદી કે દરિયાની વચ્ચે જે ભાગ આવેલો હોય એને આપણે શું કહીએ મિત્રો? નેટ પેટ નહીં, એને કહેવાય બેટ, બરોબર. તો એ તમારો ઓપ્શન તમને અહીંયા આપેલો છે. નદી કે દરિયાની વચ્ચે આવેલું હોય તેને શું કહેવાય? બેટ કહેવાય. શું કહેવાય? બેટ. 47 નંબરનો પ્રશ્ન, ગમ તળપદા શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? ગમ તળપદા શબ્દનો અર્થ થશે મિત્રો સમજ, બરોબર. ગમ શબ્દ જે છે એનો તળપદા શબ્દ થશે મિત્રો સમજ. એના પછી 48 નંબરનો પ્રશ્ન, ઘોડા વેચ્યા પછી એ ખુશ થતો, વાક્યમાં સર્વનામ શોધો. તો જો ઘોડા વેચ્યા પછી એ એટલે જે તે વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવેલી છે, એટલે અહીંયા એ જે છે એ શું છે? સર્વનામ છે. એના પછી નેક્સ્ટ 49 નંબરનો પ્રશ્ન, નાનકડી તેઓના આનંદનો તો પાર ન હતો. આ વાક્યમાં તેઓના શું છે? નાનકડી તેઓના એટલે તેઓ જે છે તમને શું બતાવે? સંજ્ઞા બતાવે, સર્વનામ બતાવે. તો કે તેઓના એટલે એમાં જે વ્યક્તિઓ હતા એ બધા આવી ગયા, એટલે અહીંયા સર્વનામ આવશે. શું આવશે? સર્વનામ. ચાલો એના પછી આપણે જોઈએ છેલ્લો પ્રશ્ન મિત્રો આજનો 50 નંબરનો. એટલે અહીંયા આપણું ગુજરાતીનું આજે અહીંયા પૂરું થયું છે. આના પછી આવતીકાલે પાછા આપણે મિત્રો ગણિતમાં મળશે. એટલે આવા જ મોડલ પ્રશ્નો આપણે મિત્રો દરરોજ અલગ અલગ 4 વિભાગના 50 પ્રશ્નો આપણે દરરોજ લેવાના છે. અને વિડીયો પણ નાનો છે મિત્રો, 18 થી 19 કે વધીને 20 મિનિટનો વિડીયો, 20 મિનિટથી વધારે વિડીયો આપણે બનાવતા નથી. એમાં બધા પ્રશ્નો આવી જાય છે, 50 પ્રશ્નો. અકબર બાદશાહે મોટા ઇનામ ખાલી જગ્યા જાહેરાત કરી. ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય પ્રત્યય મૂકવાનો છે. પ્રત્યય તમને આપેલો છે નો, ના, ની, નું. તો આગળ વાંચો. અકબર બાદશાહે મોટા ઇનામની જાહેરાત કરી. તો આમાં શું આવશે મિત્રો? ની. એટલે ઓપ્શન તમારો સી જવાબ આવશે. તો આઈ હોપ કે મિત્રો તમને આજનો મુદ્દો સમજાઈ ગયો છે. જો તમને મિત્રો અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બીજા તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને તે પણ આવા વિડીયો જોવે, બરોબર. અને એને પણ ખબર પડે કે કેવા પ્રશ્નો પૂછાય છે, કેવા પ્રશ્નોની તૈયારી કરવાની છે અને બેઠા બેઠા પ્રશ્નો પૂછાવાના છે આવડા. તો મિત્રો પરીક્ષામાં તમે સારા ગુણ સાથે મેરિટમાં આવી શકો છો. તો આજનું મિત્રો આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આવતીકાલે પાછા ગણિત વિષય સાથે મળશું 50 પ્રશ્નો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો મિત્રો. જય હિન્દ, જય ભારત.